हेलो पिला माने किभरी भाବରେ ଅଛ ତ ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ୟୁନିଟ୍ 2 ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ବହୁତ ଥର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସି ସାରିଛି, ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦୟାକରି ସ୍କିପ୍ ନକରି ପୁରା ଦେଖ, ଦେଖିକି ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହାକୁ न घुषिकी निजे लिखिपार है। तो भिडियोटी पूरा देख। प्रथम कौन अच्छी ना चंद्रभागा एक बहु चर्चित काव्य। कविवर राधानाथंकर यही चंद्रभागा काव्यर आरंभ बेस चमत्कार ढंग से वर्णना कराई। जो माने कटक पुरी और बालेश्वर सीमा मध्य रहिले से छाड़ी अन्य ओडिया भाषी माने बाहर रही माने कौन जो मैंने कटक पुरी और बालेश्वर सीमा मध्य रहिले से छाड़ी अन्य ओडिया भाषी माने बाहर रहीगले। इंग्रेज सरकार ओडिया दखल करिवार 50 वर्ष पूर्व बंगड़ा दाखल करिथिला। 50 वर्ष भितर बंगलार आधुनिक साहित्य विकसित रूप ग्रहण कर छाड़ी। तापर कंपानी सरकार ओडिशा अधिकार कर ओडिशार विभिन्न दिगर विकास प्रति दृष्टि देला। 1804 मसीह ओडिशार जमी जमा बंदोबस्त है। कंपानी सरकार शासन काल सेते बेले थिला कलिकतार जेतेबेले ओडिशार जमीदारी मानकर नीलाम हैला सेतेबेले बंगाली माने सेगुड़िक हस्तांतर कले। ताले कौन ना माने जो माने कटक पुरी और बालेश्वर सीमा मध्य थिले सेमानको छाड़ी अन्य माने सब ओडिया बाहर रहउथिले सेई टाइम रे। तो इंग्रेज सरकार ओडिशा जेतेरे दखल करिवार 50 वर्ष पूर्व माने हमर जेतेरे इंग्रेज सरकार ओडिशा को जेतेरे दखल कले तार 50 वर्ष पूर्व से माने बंगाली को दखल करथिले हला। तो यही 50 वर्ष भितर बंगालार आधुनिक साहित्य विकसित रूप ग्रहण करथिले। माने 50 वर्ष भितर बंगाला तार साहित्यिक रूप विकसित हेई सारी थिला। तापर कंपानी सरकार ओडिशा अधिकार करी ओडिशार विभिन्न दिगर विकास पई सुदृढ़ कले। सेतेबेले कोन कले ना इंग्रेज सरकार ओडिशा जेतेरे अधिकार करी तार विभिन्न उन्नति पई कार्य ग्रहण करथिले। तापर कंपानी सरकार ओडिशा अधिकार विभिन्न दिगर विकास प्रति तार कंपानी सरकार ता प्रति किछि दृष्टि देउथिले। 1804 मसीह ओडिशार जमी जमा बंदोबस्त हैला। केतेरे ना 1804 मसीह ओडिशार जमी जमा बंदोबस्त हैला। कलिकता रे सेतेबेले ओडिशार जमीदार मानको नीलाम हैला सेतेबेले बंगाली माने सेगुडको हस्तागत कले। पुणी 1804 मसीह जेतेबेले कंपानी सरकार ओडिशा को शासन करिया को बसिला सेतेबेले बंगाली कर्मचारी मानक आनी ओडिशा रे नियुक्ति कला। यार कारण होउची बंगाली सरकार शासन कार्य चलाइबा निर्मित सेतेबेले ओडिशार जणे हेले शिक्षित व्यक्ति नथिले। एपरिक 1821 मसीहा पर्यंत कंपानी सरकार मोहरीर काम पाई जड़े उपयुक्त ओडिया प्रार्थी पाई नथिले। ओडिया माने निजर योग्यतार अभाव जोगु सरकारी चाकरी पाई पारिले नाही। ओडिशा बंगालार एक अधीनस्थ प्रदेश भाव में परिगणित हैला। ओडिया भाषा न जानी मध्य अण ओडिया कर्मचारी माने ओडिशार शासन काल चलाइले। ताले कोन ना जेतेरे 1804 रे कोन हैला ना गोटे कंपानी सरकार ओडिशा को शासन करिया को बसिले सेतेबेले माने ओडिशार न कर्मचारी सेटारे नियुक्ति नै कि सब माने बंगाली कर्मचारी आसिकी ए हमर ओडिशा रे नियुक्ति पाइथिले। कारण ओडिशार जणे हेले भी व्यक्ति शिक्षित नथिले सब मूर्ख थिले। एपरिक 1821 मसीह कंपानी सरकार मोहरीर काम पई जणे नियुक्ति गोटे प्रार्थी पाइ नथिले। से ताकर मोहरर काम हला मोहरीर काम पई कंपानी सरकार ओडिशा को आसिकिना खोजिथिले किंतु ताको गोटिए भी प्रार्थी पाइ नथिले। ओडिया माने निजर योग्यतार अभाव जो सरकारी चाकरी पाई पारिले नाही। ओडिशा बंगालार एक अधीनस्थ प्रदेश भाव में परिगणित हैला। ओडिया भाषा न जानी मध्य अण ओडिया कर्मचारी माने ओडिशार शासन काल चलाइले से ओडिया जान नथिले तथापि ओडियार शासन कार्य से चलाइथिले बंगाली माने। परे अछि ओडिया साहित्यर आधुनिक युग। ओडिया साहित्यर आधुनिक युगर नामांतर हेउछि राधानाथ युग। माने ओडिया साहित्यर आधुनिक युगर नामांतर कोन राधानाथ युग। कविवर राधानाथ एक प्रमुख स्रष्टा तेणु तांकरी नाम अनुसार ए युगर नामकरण कराइछि। ओडिया साहित्य राधानाथ युगर अभ्युदयकार विषय रे आलोचक कोन भिन्न मत पोषण कले हैं यह यथार्थ 1880 मसीहा बोली ग्रहण करिवार कथा।
80 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ଯାହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ 1880 ମସିହାକୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କାଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୀଚୀନ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ କବି ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ କବି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଶାସନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ କ'ଣ ନା ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା 1880 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ 1880 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ଯାହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ 1880 ମସିହାକୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶକାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମାଜୀନ ଯେ ବିକାଶ କରାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ କବି ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ କବି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଶାସନର ଅଧିକାରୀ। କେତେ ଜଣ ନା 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ସେଇ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। କବିବର ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମନ୍ୱୟ ଲାଗି ବିଖ୍ୟାତ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମନ୍ୱୟ ଲାଗି ବିଖ୍ୟାତ। ତ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ କବିତା ଭୂଷିତ କରି ଯଶସ୍ୱୀ। ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବହୁ ଜଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା 3 ଜଣଙ୍କୁ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ହେଲା। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, କବିବର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ତାପରେ କବି ଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମହାନ୍ତି, ନାଟ୍ୟକାର ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଯେପରି ଭାବରେ ନୂତନ ରୂପରେ, ନୂତନ ରସରେ, ନୂତନ ଛନ୍ଦରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ତାହା ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏଠାରେ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ ଅଛି ଭିତ୍ତି କରି ଏଠାରେ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ଯେପରି ଭାବରେ ନୂତନ ରୂପରେ, ନୂତନ ରସରେ, ଛନ୍ଦରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ତାହା ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଭିତ୍ତି କରି ଏ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? କାବ୍ୟ କବିତାର କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପୂର୍ବ ଯୁଗ ହେଉଛି ରୀତି ଯୁଗ ବା ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ। ରୀତି ଯୁଗ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ, ଏହି ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ, ରାମ ସୀତା ଓ କାଳ୍ପନିକ ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ବିରହ ଓ ମିଳନର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା କାବ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଧରଣ ଓ ନୂତନତ୍ୱ ବିହୀନ ଥିଲା। ମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାର କଥାବସ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ନଥିଲା ହେଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଥିଲା କଥାବସ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କାବ୍ୟ କବିତାର କଥାବସ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଧରଣ ଓ ନୂତନତ୍ୱ ବହୁ ଉଦାହରଣ ନା ସେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ତ ନାହିଁ କ'ଣ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗରେ ସବୁ କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଧରଣ ଥିଲା। ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ରାମ ସୀତା ସବୁ କାଳ୍ପନିକ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାର କଥାବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା, ନୂତନତ୍ୱର ବହୁ ଉଦାହରଣ ଓ ପ୍ରକାଶକ୍ଷମ ହେଲା। ଏ ଯୁଗର କାବ୍ୟ କବିତାର କଥାବସ୍ତୁକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏକ ଦେଶଦର୍ଶିତାର ଦୂରୀକରଣ। ଏହା ବହୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଣୟମୂଳକ ହେଲେ ହିଁ ଏଥିରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଓ ଜାତୀୟ ଭାବର ଜାଗରଣ, ଗଣଚେତନା, ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ପ୍ରଭୃତି ସଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦର୍ଶର ରୂପାୟିତ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ଅଛି ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମାବେଶ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରୀତି ଯୁଗରେ ସେଟା ଗଲା ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ। ତାପରେ ଏଟା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ତାହାରି ପରିସର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା ବା ସମାନ ଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ରୀତି ଯୁଗର କବିମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ତାହା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିଲା। କବିମାନେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନୀ, ଯୌବନ କଥା, ତାଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ରଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ବିରହ ଓ ମିଳନର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିୟମକୁ ଅତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରୀତି ଯୁଗର ଅଧିକାଂଶ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ବାକ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମାବେଶର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କ'ଣ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ।
ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମାବେଶକୁ ସେ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଏ ଯୁଗର କାବ୍ୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ପାପୀ ତାପରେ ପୁଣ୍ୟବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ରଣ ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ବହୁ ଘଟଣା କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। କ୍ରମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ନୂତନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲା। ମାନବିକତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଏ ଯୁଗର କାବ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ଚାତୁରୀ ଭାବ ସମାବେଶ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶେଷଣ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା। ମାତ୍ର କ'ଣ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମର ରୀତି ଯୁଗ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର କବିମାନେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ରଣ ସେମାନେ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେମ ବିରହର ମିଳନ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ମାତ୍ର କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ସେମାନେ ଏହି ଯୁଗରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ପାପୀ ପୁଣ୍ୟବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର ସେଥିରେ ସେମାନେ ଦେଖାଗଲା। ସେମାନେ କିଛି ୟୁନିକ୍ କଲେ। ପୁଣି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ବହୁ ଘଟଣା କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। କ୍ରମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ନୂତନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲା। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଳ୍ପନା ଚାତୁରୀ ଭାବ ସମାବେଶ ଓ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମାନେ ବିଶେଷଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ। ସାମନ୍ତବାଦୀ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ରୀତି ଯୁଗର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବା ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ମୁଖୀନତା ପାଠକମାନଙ୍କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଚାତୁରୀର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଜୀବନ ଚିତ୍ରର ଧରାବନ୍ଧା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କୌଣସି ନୂତନତ୍ୱ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ବହୁ ସ୍ତରରେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷର ତହିଁରେ ନୂତନତାର ଆଭାସ ମିଳିଅଛି। ଏ ଯୁଗର ଅନ୍ୟ କବିମାନେ ରଚନାରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ। ଏ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରରେ ମାନବିକତାର ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଅଛି। ରୀତି ଯୁଗ ପଳେ କ'ଣ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଜୀବନ ଚିତ୍ର ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାଜାରାଣୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ପାଠକମାନେ ଅଧିକ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଛନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କାବ୍ୟର ଯେତିକି ସବୁ ଛନ୍ଦ ଥିଲା ସେମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ସେ ସମୟର କାବ୍ୟ କବିତା ଗାନଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶେଷ ଥିଲା। ତେଣୁ ରୀତି ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟର ସାଂଘାତିକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ରମେ ସଙ୍ଗୀତ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଥ ବାଛି ନେଲା। ପୂର୍ବ ଯୁଗର କାବ୍ୟ ବହୁ ସର୍ବବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କାବ୍ୟ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅନେକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛନ୍ଦ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମିତ୍ରାକ୍ଷରର ବ୍ୟବହାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲା ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ବା କାବ୍ୟ କବିତା ଯେ ଏକାବେଳେ ଗଦ୍ୟ ଧର୍ମୀ ହୋଇଗଲା ଏପରି ଭାବିବାର କାରଣ ନାହିଁ। କାବ୍ୟ କବିତାର ସାଂଘାତିକ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଇପାରେ ମାତ୍ର ତା'ର ଆବୃତ୍ତଯୋଗ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି କାରଣରୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଓ ଉପଦା ରକ୍ଷା ନିର୍ମିତ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ମଧୁସୂଦନ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ମିତ୍ରାକ୍ଷର ପ୍ରୟୋଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ରଚନା ଶୈଳୀ କ'ଣ ରଚନା ଶୈଳୀରେ ବିଚାର ଭାଷା ଓ ଛନ୍ଦର ବିଚାର ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରୀତି ଯୁଗର କବିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯାହାକି ପାଠକମାନଙ୍କ ଶ୍ରମର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଭାଷାର ଏପରି ପ୍ରୟୋଗ ଅନାଦୃତ ହେଲା। ଭାଷା ଆଡ଼ମ୍ବର କାବ୍ୟର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦନାରେ ସହାୟକ ହେଲା। କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ଭାଷା ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ହେଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଏତେ ଯଥାର୍ଥ ଯେ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ମତାମତ ପୋଷଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଲାଳିତ୍ୟର ଏକ ଅନୁପମ ନିଦର୍ଶନ। ମହାଯାତ୍ରାର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିବାର ରାଧାନାଥଙ୍କର ଭାଷା ଜ୍ଞାନର ଅପୂର୍ବ ପରିଚୟ।
ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ବହୁ ସ୍ତରରେ ସହଜବୋଧ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ହେଁ କେତେକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାବଗତ କ୍ଲିଷ୍ଟତା। କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଭାଷାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତଥାପି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଭାଷା ଦୁର୍ବୋଧ ଓ ଦୋଷଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ତାପରେ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରୀତିଯୁଗର ବହୁ ସର୍ବବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବହୁ ଅଂଶରେ ବ୍ୟାହତ ହେଲା। ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଲା। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ମହାକାବ୍ୟର ଅଭାବ ଥିଲେ ହେଁ ରାଧାନାଥଙ୍କର ମହାଯାତ୍ରା ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ। ଏହାର ରଚନା ଶୈଳୀ ଓ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ସର୍ବାଙ୍କଶରେ ଆଧୁନିକ। ଏ ଯୁଗର କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଙ୍ଗିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଯେଉଁ ନୂତନତ୍ୱ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ବହୁ ଅଂଶରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି। ତାର ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାର ପ୍ରଚଳନ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଥିଲେ ହେଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହାର ବହୁର ପ୍ରସାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟର ସୀମା ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପରିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହା ସାଧାରଣ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ବା ସାମାଜିକ ଜୀବନର ନିର୍ମମ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ଦରବାର, ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ମୁଁ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା, ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଭଣ୍ଡ ରସାୟନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରକୃତିର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ କବିତାର କଳେବର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପ୍ରସଙ୍ଗୋଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ବିଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରଚକ୍ରର ଚିତ୍ର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବହି ପ୍ରକୃତି ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମାନବିକ ଗୁଣର ଭୂଷିତ ହୋଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅନେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ଧତିର ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ନୂତନ ରୀତିକୁ ପରିହାର କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ବହୁ ଅଂଶକୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ। ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ନୂତନତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୁବାଦର ଧାରା ବହୁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ହେଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ନୂତନତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁବାଦର ନୂତନ ଶୈଳୀ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ମେଘଦୂତରେ ସହଜଲଭ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଯୁଗର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅନୁବାଦ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ନିଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ ପରି ବହୁ ଅନୁବାଦ ଏ ଯୁଗର ପାଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ବହୁ କାଳରୁ ଥିଲେ ହେଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କେତେକାଂଶରେ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ବିବେକୀ ଓ ଇତାଲୀୟ ଯୁବା ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଁ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିନାହିଁ। ଏ ଯୁଗର ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ଏକ ନୂତନ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ ଓ ଆତ୍ମଚରିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏ ଯୁଗର ବିଶେଷ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଅଛି। ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ଲେଖନୀ ଏ ଯୁଗର କେତେକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରି ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାରରେ ସହାୟକ ହୋଇଅଛି। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଓ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୁଗର ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାରରେ କମ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଇତିହାସରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ପ୍ରସାର ଓ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା। ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ପ୍ରସାର ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏକଥା ଆଜି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର କଥା। ଏ ଯୁଗର ବିଖ୍ୟାତ କବିଗଣ ରାଧାନାଥ, ମଧୁସୂଦନ, ଫକୀରମୋହନ, ଗଙ୍ଗାଧର, ନନ୍ଦକିଶୋର, ରାମଶଙ୍କର, ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ରଚନା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଗୋଚରକୁ ଆସିଥିଲା। ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ କବି ଲେଖନୀମାନଙ୍କରେ ରଚନାର ଯଥାଯଥ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଠକମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ ସ୍ପୃହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା। ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ସମ୍ବଲପୁର ହତୈଷିଣୀ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ମୁକୁର ପ୍ରଭୃତି ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାରରେ କମ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି।